بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita masih bersama surat Al-Kahfi untuk bagian yang kedua. Surat Al-Kahfi yang terdiri dari 110 ayat, yang termasuk golongan surat Makkiyah, yang urutan di dalam Al-Quran dia urutan yang ke-18, surat yang ke-18. Yang surat Al-Kahfi ini diambil dari cerita Ashabul Kahfi yang ada di dalam surat ini, yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini, yang ada di ayat 9 sampai ayat 26 kurang lebih. Yang mana secara umum ya, surat ini berkisah tentang 4 kisah besar berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi. Kemudian kisah eh, pemilik kebun, yang mana satunya adalah pemilik kebun yang kaya tetapi tidak bersyukur, bahkan menjadikan kekayaannya itu membuat dia sombong. Dan pemilik kebun yang lain, eh, dia orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang ketiga, kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menuntut ilmu. Ya. Walaupun seorang misalnya sudah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih banyak ilmu yang belum dia miliki yang ada di orang orang lain. Dan ini bukti kegigihan Nabi Musa untuk menuntut ilmu. Kemudian kisah yang keempat, kisah Zulkarnain dan kisah Yajuj dan Ma'juj. Hari ini kita akan masuk ke kisah Ashabul Kahfi. Sebelumnya kita tilawah dulu untuk ayat yang eh, 9 ya, sampai ayat 26. Mudah-mudahan Allah mudahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saya tahu dengan itu. Saya setelahnya. Kita ayat ini. Ayat yang 9. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحسنين أحصى لما لبثوا أبدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا Suaranya menghilang. تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا Ada, Bu. إلا Afianti ada أن saran. يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا
له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama-sama memasuki kisah tentang Ashabul Kahfi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Cerita dimulai dengan pertanyaan. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua, yaitu ashabul kahfi ya, dan yang mempunyai raqim, ya, mereka termasuk kanu min ayatina ajaba. Mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mereka mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan urusan kami ini. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Tsumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama ya, mereka tinggal di dalam gua. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, ikhbar an qissati ashabil kahf. Pemberitahuan dari Allah mengenai kisah ashabul kahfi secara global. Ala sabil ijmal wal ikhtisar. Secara global dan ringkas. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan am hasibta, atau kamu mengira, yakni Muhammad, anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim kanu min ayatina ajaba. Mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Maksudnya, bahasanya urusan mereka itu bukan sesuatu yang aneh di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Aneh menurut kita karena mereka tidur berapa ratus tahun kemudian bisa hidup lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut akal kita nggak mungkin. Tapi dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Maka dipertanyakan di sini, pakai pertanyaan, Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Ibnu Jurayj menyebutkan, menceritakan dari Mujahid, dia mengatakan bahwasanya di antara ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat
apa yang lebih aneh dari hal tersebut. Sedangkan Al-Kahfi, Al-Kahfi bisa berarti sebuah gua yang ada di gunung. Yang mana di gua itu tempat yang menjadi persembunyian para para pemuda itu. Apa itu raqib? Al-hasibta anna ashabul kahfi war-raqib. War-raqib disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib menuturkan bahwa dari Ibnu Abbas, ar-raqib maksudnya adalah Alkitab. Ar-raqib Alkitab. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menyebutkan ar-raqib Alkitab. Summa qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Mutaffifin, surat Al-Mutaffifin ayat 9, kitabun marqum, kitab yang tertulis. Dan demikianlah yang tampak pada pada ayat-ayat di atasnya secara lahirnya. Dan ini juga yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Beliau menyebutkan ar-raqib dari wazn fa'il di makna marfu, yang tertulis. Sebagaimana orang yang terbunuh juga disebut dengan wa yuqalu lil maqtul, orang yang terbunuh disebut dengan qatil. Al-majruh disebut dengan syari'. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah mereka, in awal fityatu ilal kahfi, ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari perlindungan ke dalam gua, kemudian mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang para pemuda yang melarikan diri dengan membawa ajaran agama mereka. Karena apa? Karena kaumnya hendak memfitnah mereka, menginginkan mereka keluar dari agama yang mereka bawa, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti agama yang menyelisihi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi mereka lari untuk menyelamatkan agama mereka. Kemudian berlindung di gua yang ada di sebuah gunung, bersembunyi di sana, dan ketika mereka masuk gua itu, mereka memohon rahmat dari kasih Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Nah, ini menjadi penting ya bagi kita yang misalnya terkena sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang eh, memfitnah agama kita, sesuatu yang membalikkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi tempat fitnah itu. Sebagaimana mereka berdoa pada atina min ladunka rahmah. Berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Maksudnya karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, ya Allah, yang dengannya engkau mengasihani kami dan menutupi kami dari kaum kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga mereka. Maka mereka melanjutkan, wahai lana min amrina rasyada. Sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Maksudnya tetapkanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Dengan kata lain, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kesudahan akhir mereka di bawah petunjuk yang lurus. Di dalam Musnad disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Bishr bin Arta'ah
bin hadits Busr bin Abi Artah atau bin Artah ya, atau Abi Artaah gitu kan. Bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adahu kana yad'u, bahasa Rasulullah berdoa, pernah berdoa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhir. Ya Allah, perbaikilah akhir kesudahan kami dari segala urusan dan lindungi kami dari kehinaan dunia dan azab dan akhirat. Kemudian Allah lanjutkan fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Al-qaida alaihim ad-daw hina dakhalu ilal kahf. Artinya kami tidurkan mereka ketika mereka masuk gua. Sehingga apa? Fanamu sinina katsirah. Mereka tertidur selama bertahun-tahun. Tertidur selama bertahun-tahun. Tsumma ba'atnahum. Kemudian kami bangunkan mereka. Yani dari tidur mereka. Kemudian salah seorang dari mereka keluar dari gua untuk membeli makanan untuk mereka makan. Karena mereka nggak tahu bahwasanya mereka telah tidur bertahun-tahun dan mereka merasa lapar setelah bangun. Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hisbaini, ya, ya, nanti diterangkan ya pada ayat-ayat selanjutnya. Kepada kemudian kami bangun mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan tersebut yang nanti berbeda pendapat ya tentang ahsa lima labithu abada, tentang hitungan berapa tahun mereka itu menikah. Yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di atas gua. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahu bil haqq. Kami menceritakan naqussu 'alaika naba'ahu bil haqq. Kami menceritakan kisah mereka ini bil haqq, dengan benar. Jadi cerita Al-Quran, ya, Al-Qasas. Mudah-mudahan besok kita di Ulumul Quran bisa kita ambil kisah-kisah Al-Quran. Al-Qasas bil Quran. Adalah cerita yang benar. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, wa zidnahum huda. Kemudian kami tambah untuk mereka petunjuk. Setelah mereka berdoa, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk. Mereka bahkan petunjuk itu diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ayat-ayat ini sebagai ijabah daripada doa mereka ketika masuk gua. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min duni ilaha laqad qulna idzan syatata. Warabatna ala qulubihim, dan kami meneguhkan hati mereka idh qamu, di waktu mereka berdiri, faqalu, kemudian mereka berkata, rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Dan sungguh kami itu tidak menyeru, tidak berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad qulna idza syatata. Sesungguhnya kalau demikian itu, kalau kami berdoa ya, pada selain Allah Subhanahu wa taala, laqad qulna idza syatata.
Sungguh kami, kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Haula haula'i qaumuna takhadu min dunihi alihah. Mereka boleh bercerita. Maksudnya kaum kami ini telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai alihah, tuhan-tuhan untuk disembah. Laula ya'tuna alaihi bisultanin bayyin. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Faman adlamu mimman iftara 'ala Allah kadziba. Siapakah yang lebih zalim, lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yaghfir lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wa idh tazaltumuhum, dan apabila kamu meninggalkan mereka, wa ma ya'buduna illa Allah, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka fa'u ilal kahfi, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, yaghfir lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Sini Allah Subhanahu wa taala mulai menceritakan tentang cerita ini yang diawali bahwasanya cerita Ashabul Kahfi ini yang digunakan pada awalnya, pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwasanya ini adalah pertanyaan orang Yahudi yang diajarkan kepada orang Quraisy untuk menanyakan Nabi Muhammad SAW, yang sebagai bukti tentang kebenaran kenabiannya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu untuk menjelaskan cerita ini, karena tidak ada yang mengetahui cerita ini kecuali dia adalah nabi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali penuturan sekaligus penjelasan tentang kisah Ashabul Kahfi. Dia menjelaskan bahwa mereka adalah golongan anak-anak muda. Subhanallah. Luar biasa perubahan ketika diawali dari orang-orang muda. Karena orang-orang muda ada orang-orang yang kuat, orang-orang yang masih cemerlang. Ketika mereka mau berubah, ketika mereka baik, maka akan baiklah se sebuah negara, sebuah suku, dan sebuah kaum. Ya mana mereka ini anak-anak muda yang mau menerima kebenaran dan lebih lurus jalannya daripada golongan tua. Karena biasanya orang muda itu berpikir, ya, menggunakan pikiran yang tidak jumut. Ya, gitu. Idealnya seperti itu. Kok seperti ini? Kok seperti ini? Masa kok Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi uh, hidup dan mati, Allah yang memberi uh, segalanya, yang menciptakan langit dan bumi. Kok yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Yang disembah itu patung-patung, yang disembah berhala, yang disembah matahari, yang notabene adalah makhluk. Kan ini aneh. Pertanyaan mereka tentang generasi tua yang terjerumus dan tenggelam dalam agama yang batil. Oleh karena itu, kebanyakan orang-orang yang menuduh seluruh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka adalah kaum muda. Karena mereka berpikir. Sedangkan generasi tua, apalagi generasi Quraisy pada masa itu, mereka lebih memilih untuk tetap memeluk agama mereka. Mereka tidak mau berubah. Tidak ada yang memeluk Islam kecuali hanya sedikit saja dari golongan tua yang ada di kaum Quraisy. Demikianlah Allah ceritakan tentang Ashabul Kahfi, di mana mereka adalah kaum muda. Mereka adalah kaum yang diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai ketakwaan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak
kecuali Allah Subhanahu wa taala, wazidnahum hudan. Dan dengan itu Allah tambahkan kepada mereka petunjuk. Ya. Dan ini sebagai dalil bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah, bertambah dengan ketakwaan, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang keimanan itu dengan kemaksiatan. Wazidnahum hudan. Kemudian Allah lanjutkan, fa'amal ladzina amanu fazadatsum imanan wa hum yastabsyirun. Ya. Ini sebagai penguatan bahwasanya iman itu kadang bertambah dengan dengan ketaatan. Seperti di Quran surah Taubah ayat 124. Fa'amal ladzina amanu fazadatsum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah keimanannya. Sedangkan mereka itu juga ber, bergembira. Di Quran surat Al-Fatih ayat 4, liyazdadu imanan ma'ibadihim. Menambah keimanan dari keimanan yang telah ada. Jadi memang ini bukti bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan. Jadi lahirnya dari ayat ini menyebutkan bahwasanya Ashabul Kahfi itu ada sebelum adanya agama Nasrani secara keseluruhan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir. Fa'innahu law kanu ala din Nasraniyah. Kalau seandainya mereka itu menganut agama Nasrani, niscaya para pendeta Yahudi tidak akan memberikan perhatian untuk menjaga berita mereka. Karena Yahudi juga punya hasad kepada orang-orang Nasrani. Bahkan mereka hendak membunuh Nabi Isa. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya Sabul Kafi ini sebelum uh, dikatakan oleh Ibnu Katsir, qabla millati Nasraniyah. Sebelum uh, agama Nasrani. Walaupun ada yang mengatakan annahum kanu ala dini Isa bin Maryam. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya mereka berada pada agamanya Isa bin Maryam. Perbedaan antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka di agama Nasrani, ada yang mengatakan bahwasanya Ashabul Kahfi ini sebelum agama Nasrani, dengan bukti bahwasanya pendeta Yahudi itu memberikan perhatian untuk menjaga berita mereka. Padahal pendeta Yahudi dengan orang Nasrani itu terjadi perbedaan. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu bersabar atas tindakannya menentang kaumnya mereka sendiri. Ya. Bahkan mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka, rela meninggalkan kehidupan yang enak, kehidupan yang penuh kenikmatan. Bahkan dikatakan oleh banyak ahli tafsir bahwasanya mereka itu adalah anak-anak muda yang merupakan anak-anaknya para raja Romawi dan orang-orang yang terhormat di antara mereka. Yang mereka bersatu dikarenakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Yahya bin Sa'id dari Umrah dari Aisyah, yang bercerita bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al arwahu juludun mujaddadah. Bahwasanya arwah itu merupakan tentara yang sudah dipersiapkan. Fama ta'arafa minha
i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Yang saling berkenalan akan bersatu. Dan yang saling mengingkari akan saling menjauh. Ya mungkin mereka tidak saling mengenal, tetapi karena keimanan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka saling bertemu, saling menguatkan satu dengan yang lainnya di dalam keimanan. Demikian juga disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim bahwasanya mereka itu Ashabul Kahfi ini mereka bersepakat eh, untuk bersatu dalam satu kalimat untuk saling bantu membantu untuk bersaudara di antara mereka dalam kejujuran. Yang mana mereka disebutkan mereka membangun satu tempat ibadah yang di dalamnya mereka bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun disembunyikan, tapi pada akhirnya juga diketahui oleh kaum mereka yang kemudian dilaporkan kepada raja mereka. Sehingga raja mereka memanggil mereka untuk menghadap, lalu bertanya tentang kegiatan mereka, kemudian mereka menjawabnya dengan jujur, dengan benar, dan bahkan mengajak raja itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di sini Allah sebutkan warabatna ala qulubihim, dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh la nad'u min duni ilah. Wahai Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi, kami tidak sekali-kali menyeru ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyeru, bahkan menyeru raja yang memanggil mereka untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mulai mereka berdakwah. Laqad kulla idza syatata. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucap perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kalau seandainya mereka tidak berkata dengan perkataan yang benar, itu hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka berkata atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya mereka berada dalam kebatilan. Sehingga apa? Mereka mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan di dalam perkataan yang hak, perkataan yang eh, yang penuh dengan kejujuran, walaupun di belakang kejujuran itu mereka akan disakiti, bahkan diusir, atau akan dibunuh oleh kaumnya sendiri. Mereka katakan dengan jujur bahwasanya haula'i qaumuna takhadhu min dunihi alihah. Bahwasanya kaum kami ya, telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah-ilah untuk disembah. Laula ya'tuna alaihi bisultanin bayin. Lalu mengapa mereka tidak mengumpulkan alasan-alasan tentang kepercayaan mereka itu? Mereka mempercayai sesuatu yang tidak ada landasan yang benar. Dalil-dalil yang jelas tentang apa yang mereka anut. Oleh karenanya, faman adzlamu mimman iftara 'ala Allah kadziba. Siapa yang lebih zalim? Ya. Tentang orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang yang zalim, orang yang dusta. Karena menyembah selain Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dalil, tanpa ada hujah-hujah yang jelas. Menyembah hanya berdasarkan perasaan dan dhon mereka saja. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya ketika mereka menyuruh raja untuk beriman, raja mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka raja itu menolak. Bahkan mengancam untuk melepaskan semua fasilitas yang mereka dapatkan, telah dapatkan. Dan memberi jeda waktu untuk mereka berpikir. Apakah hendak meninggalkan agamanya dan tetap mereka di dalam kenikmatan, atau
mereka tetap di dalam keibadat, tetapi mereka lepas daripada fasilitas yang diberikan oleh raja. Bahkan mereka diusir atau dibunuh pada akhirnya. Oleh karena ya Allah Subhanahu wa taala memberi keteguhan kepada mereka. Bahkan mereka berhasil untuk melarikan diri sebelum ditangkap oleh raja itu untuk dibunuh. Karena mereka tetap berpegang teguh dengan kepercayaan mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan raja menolak seruan mereka. Mereka melarikan diri untuk apa? Bertahankan agama mereka. Karena kalau mereka ditangkap, pasti mereka akan disiksa, bahkan dengan siksaan yang pedih untuk mereka keluar dari agama mereka. Sebelum itu datang, maka mereka mencoba untuk melarikan diri seperti misalnya para sahabat Rasulullah SAW ya, yang disiksa, disakiti di Mekah, mereka hijrah ke Habasyah. Itu kemudian mereka hijrah juga ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi syariat untuk hijrah ketika seorang merasa tidak bisa menerapkan agama jadi suatu tempat. Supaya dia tidak terkena fitnah untuk ikut seperti mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ya dalam suatu hadis sebutkan tentang hijrah ini yushiku ayyakuna khairu mali ahadikum ghanaman. Sebaik-baik harta orang Islam adalah kambing yang mau mengikutinya ke puncak gunung. Yattabi biha sya'afal jibali wa mawaqi al-qatri yafirru bidinihi minal fitan. Kambing-kambing yang mengikutinya ke puncak gunung dan tempat turunnya hujan di mana ia melarikan agamanya dari fitnah. Jadi syariat tentang uzlah, mengasingkan diri dari orang-orang ketika dia terfitnah tentang agamanya. Tentunya jangan sampai hal ini juga berakibat untuk ditinggalkan jemaah. Jemaah kaum muslimin kalau masih bisa itu untuk dipertahankan, apalagi dia masih bisa untuk menyeru, maka tidak mengapa tetap bersama kaumnya. Tapi kalau tidak bisa sama sekali, maka adanya dia agama itu segalanya. Setelah keinginan Ashabul Kahfi ini kuat dan diteguhkan Allah Subhanahu wa taala, mereka pergi, melarikan diri dari kaum. Mereka memilih hal ini supaya menjaga agamanya dari fitnah. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah. Maksudnya jika kalian memisahkan diri dan meninggalkan mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, jauhi juga mereka dari fisik. Maksudnya larilah. Jangan tetap di situ. Bisa jadi tanda akan terfitnah. Nah, apa yang dilakukan? Fa'wu ilal kahfi yashur lakum rabbukum birrahmati. Maka carilah tempat berlindung dalam gua. Niscaya Rabb kamu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menghabarkan rahmat untuk mereka dan menghalangi kaumnya untuk mengetahui keadaan mereka di dalam gua. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ya. Menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Yaitu sesuatu yang bisa mereka pergunakan. Ya, pada saat itu mereka pergi melarikan ke dalam gua, mereka mencari tempat di sana dan kaumnya mencoba mencari-cari menemukan mereka tapi tidak bisa. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan mereka. Bahkan disebutkan bahwasanya raja itu tidak berhasil memantau mereka. Maka disebutkan bahwasanya ia dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendapatkan
berita mereka. Ini persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah bersama sahabat ya Abu Bakar Siddiq. Ya ketika mereka berlindung di Gua Thur, menjadikan orang-orang musyrik itu ya mencari mereka padahal sudah dekat, sudah di Gua Thur. Tapi Allah Subhanahu wa taala mereka tidak untuk tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar yang berlindung di Gua Thur. Padahal mereka telah sampai ke tempat persembunyian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Bakar sangat sedih ya, dengan mengatakan, ya Rasulullah, seandainya salah seorang mereka melihat ke tempat bawah kaki mereka, misalnya mereka melihat kita. Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya Abu Bakr, ma dhannuka bithaini Allahu thalithuhuma. Subhanallah. Begitu kuatnya keimanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu jika ada dua orang dan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat At-Taubah ayat 40 tentang kisah ini, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya tsnaini id huwa fil ghar. Jika kamu tidak menolong yang menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya Allah telah menolong mereka. Yaitu ketika orang-orang kafir, kaum musyrik Mekah mengeluarkan mereka dari Mekah, sedang salah seorang dari dua orang itu ketika keduanya berada dalam id huwa fil ghar. Keduanya berada dalam gua. Id yaqulu li sahibihi, ya, pada waktu itu berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Apa yang terjadi? Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijududin lam taroha. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi wal ulya wallahu azizun hakim. Maka Allah turunkan ketenangan kepada Muhammad dan juga membantunya dengan bentara yang kamu tidak melihat. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah dari kalimat Allah itu yang tinggi. Wallahu azizun hakim. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sehingga apa? Seolah-olah kisah Gua Thur ya, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana. Kalau kita lihat ya, ini lebih menakjubkan daripada kisah Ashabul Kahfi yang disebutkan di dalam Quran ini. Walaupun keduanya sama-sama kisah ini apa ya, ber, eh, bersembunyi di dalam gua. Apa yang terjadi ketika mereka telah sampai dalam gua? Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru al-kahfihim datal yamini wa datal wa tara syamsa idza tala'at tazawaru al-kahfihim datal yamini wa idza gharabat taqriduhum datal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala tajid lahu waliyyan mursyida. Kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari terbenam menjauh mereka ke sebelah kiri. Sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mendapat petunjuk. Ya. Wa may yudlil fala tajid lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang disesatkan, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepada mereka. Dan kisah ini insya Allah akan berlanjut pada pertemuan yang akan datang untuk bagaimana mereka tidur di dalam gua yang menjadi dalil ya, bahwasanya pintu gua ini menghadap ke utara. Dan Allah menceritakan bahwasanya ketika matahari terbit, maka akan condong dari gua tersebut yang sebelah kanan. Ya. Dan uh, yang mana bayang-bayangnya dari sinar matahari itu berada di sebelah kanan. Dan insya Allah untuk lebih lengkapnya kita akan bahas pada pertemuan yang
yang akan datang. Mudah-mudahan awal dari cerita Ashabul Kahfi ini menjadi eh, pelajar bagi kita sekalian untuk eh, berpegang teguh pada agama kita, apapun yang terjadi. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala kita jadikan sadaran, maka itu sebaik-baik kesadaran karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Barang siapa yang bersandar kepada yang Maha Kuat, maka ia akan kuat walaupun dia hanya beberapa orang saja. Walaupun dia hanya sendiri dan musuhnya itu sangat kuat dalam pandangan manusia. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.